یہ حضرت سلطان ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے بزرگ ہوئے ہیں. آپ فرماتے میں نے نا لونڈی خریدی، جب اس کو گھر خرید کے لایا نا، میں نے غلام خریدا، تو فرماتے جب اس کو خرید کے لایا نا تو میں نے کہا بھائی ظاہر ہے آپ کو کام پڑے گا تو تجھے بلانا ہے نا، تو نام کیا ہے تیرا نام تو پتہ ہونا تاکہ میں تجھے اس نام سے پکاروں. تو آگے سے کرتا ہے میرے آقا غلاموں کے بھی کوئی نام ہوتے ہیں، آپ جس نام سے پکاریں گے میرا وہی نام ہے. آپ بڑے حیران ہوئے، بڑا با کمال غلام ہے. آپ نے فرمایا بات یہ ہے کہ میں تو سادے کپڑے پہنتا ہوں، تو کس طرح کے کپڑے پسند کرتا ہے؟ بازار جا رہا ہوں، آتے ہوئے تیرے لیے کچھ لیتا ہوں گا. عرض کرتا ہے حضرت غلاموں بھی کی مرضی ہوتی ہے، آپ جو پہنائیں گے میں پہن لوں گا. بڑے خوش ہوئے. آپ نے فرمایا بھی میں تو سادہ ہی کھاتا ہوں، جو کی روٹی، ٹھیک ہے تو اگر تجھے کو کھانا پسند ہے تو بتا، میں تاکہ تیرے لیے آتے ہوئے لے آؤں. عرض کرتا ہے میرے آقا غلاموں کی بھی کوئی مرضی ہوتی ہے، آپ جو کھلائیں گے میں کھا لوں گا. آپ رو پڑے. آپ نے فرمایا کاش میں بھی اپنے رب کا ایسا ہی بندہ ہوتا ہے، کاش میں بھی اپنے رب کا. پتر ایڈی گرمی لگتی تھی میں آنا کیوں سی ہے. آپ ایزی راہ کریں، میرے والے سے نا ٹینشن لیا کریں، ایسی گرمی سردی کٹ کے آئے ہیں میرے. تو فرمایا کاش میں بھی اپنے رب کا ایسا ہی بندہ ہوتا ہے، وہ جس حال میں مجھے رکھتا میں اسی حال میں رہتا ہے، وہ جو مجھے کھلاتا میں کھا لیتا ہے. لیکن ہم سب کو تو گلے ہیں، سب کو تو گلے ہیں. اس لیے تو میرے بزرگ کہا کرتے تھے صاحب سب کا ایک ہے، صاحب کا کوئی ایک ہے. صاحب سب کا ایک ہے، صاحب کا کوئی ایک ہے. لاکھوں میں کوئی نہیں، کروڑوں میں کوئی ایک ہے. ہم تو بے وفا ہیں جی، دو روٹیوں کے بنجارے ہیں، نہ ملے تو رونے لگ پڑتے تھے. ہم تو بس اسی طرح ہیں. ہماری جانے بلا بندگی کس کو کہتے ہیں؟ ہم بے وفا ہیں. دعا کیا کرو اللہ ہمیں وفا کی توفیق عطا فرما. اور اگر وفا دیکھنی ہو تو پھر حضرت ابو بکر کو دیکھ لینا ہے، اگر وفا دیکھنی ہو تو پھر امام حسین کو دیکھ لینا ہے. یہ نہ ہو کہ وفا کا بھی کو خود ہی معیار مقرر کر لے، نہیں اس کو کہتے ہیں وفا. میں نے بتا دیا وفا دیکھنی ہو تو حضرت ابو بکر کو دیکھنا میاں، تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ وفا کہتے کس کو ہیں. وفا دیکھنی ہو تو حضرت امام حسین کو دیکھنا، تمہیں پتہ چلے کہ وفا کہتے کس کو ہیں. اس لیے حضرت اوکھا سودا نہیں ہے، سودا سوکھا ہے. اوکھے انہوں نے کی ہیں، اوکھے اب تو کچھ بھی نہیں ہے. نہ ابو جہل ہے، نہ ابو لہب ہے، نہ عتبہ ہے، نہ شیبہ ہے، نہ ولید بن مغیرہ ہے. اب تو کچھ بھی نہیں ہے. اب تو حضرت ان کا نام لو لوگ تمہارے گلے میں ہار ڈالیں گے. یہ ہار مجھے کسی نے نہیں ڈالا حضرت. مجھے یاد ہے میں بڑی دیر پہلے بھی فیصل آباد آیا تھا، مجھے کسی نے پانی کا گلاس بھی نہیں پوچھا تھا. یہ ہار مجھے نہیں ڈلے، یہ ہار ان کے نام کو ڈلے ہیں حضرت. سانو کون جاندا جی حضرت؟ اگر ان کا نام نہ ہو تو آج بھی کچھ نہ پوچھو. جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا. آپ نے خرید کر انمول کر دیا ہے. میرا حضرت جی نکاح ہوا ہے لاہور میں، 2009 میں ہوا تھا. میں گیا، جس طرح وہ کر سکتے تھے انہوں نے اپنے داماد کا استقبال کیا. 2017 میں وہی محلہ وہی علاقہ میں نبی کریم علیہ السلام کا نوکر بن کے گیا. حضرت جی اس طرح کا استقبال ہوا کہ میں اسٹیج پہ آتے آتے نا میں شکرانے کے طور پہ رو پڑا. حضرت اب ظاہر ہے جی صرف خطیب صاحب نہیں تھے، علاقے کے داماد بھی تھے. حضرت صرف مصباحی صاحب نہیں تھے، علاقے کے داماد بھی تھے. حضرت وہ جو کچھ بڑے تھے وہ گھبرا گئے کہ شاید حضرت کو لے کے آتے ہوئے کو انگلی کھینچی گئی، کو بازو کھینچا گیا، کو حضرت کو چوٹ آ گئی، حضرت کے پاؤں پہ کسی کا پاؤں آ گیا جو رو رہے ہیں. تو مجھے وہ کہنے لگے حضرت خیر ہے، کیوں رو رہے ہیں؟ میں نے خیر ہی ہے. کیونکہ حضرت پھر رونے کا سبب کیا ہے؟ میں نے کہا یار 2009 ਚ لاڑا بن کے آیا ہے، اینی عزت نہیں ملی جنی عزت انہوں دا نوکر بن کے مل گئی ہے. جب تک بھی ہیں اللہ یا رسول یا علی یا
یا حسین یا حسین، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، آپ نے خرید کر انمول کر دیا، آپ نے خرید کر انمول کر دیا، خشخش جتنا قدر نہ میرا تے میرے صاحب نو بڑے آئیاں، خشخش جتنا قدر نہ میرا تے میرے صاحب نو بڑے آئیاں، میں گلیاں دا روڑا کوڑا تے محل چڑھایا سائیاں۔ بک جاؤ یار، بک جاؤ میاں، سودا گھاٹے کا نہیں ہے، بک جاؤ۔ جو بکا وہی غوث اعظم بنا، جو بکا وہی بابا فرید بنا۔ باقی تو جی بڑے بڑے بزنس مین، بڑے بڑے لینڈ لارڈ آئے، مر کھپ گئے، پوچھتا کوئی نہیں ہے، ان کی قبروں پہ حضرت جانے والا کوئی نہیں۔ لیکن دیکھو جو بک گئے، حضرت سید علی بن عثمان حجویری، کیسا میلہ لگا ہوا ہے، کیسی رونقیں ہیں حضرت، پوچھتا کوئی۔ باپ کی قبر پہ جانے کے لیے کسی کے پاس ٹائم نہیں، جائے ادھر بھی کوئی نہ، وہ پکڑ کے بھیجتا، جاؤ وہ میرے محبوب کا وفادار تھا، جاؤ لوگوں کو بتاؤ ہم وفاداروں کو اس طرح عزتیں دیا کرتے ہیں حضرت۔ ہاں حضرت، کوئی نہ جائے، دنیا دار لوگ ہیں، کوئی بھی نہ جائے، وہ بھیجتا ہے پکڑ کے، جاؤ تاکہ دنیا داروں کو پتہ چلے جو ہمارے محبوب سے وفا کرتے ہیں پھر ہم کیسے نوازتے ہیں۔ ادھر حضرت زندہ کے پاس جانے کے لیے کسی کے پاس ٹائم کوئی نہیں ہے، وہاں قبر پہ حضرت جی رونقیں لگی ہوئی ہیں، جب تک بکے نہ تھے کوئی۔ بس جی اب مجھے ٹائم دے دیں تھوڑا سا، ایزی جو جس حال میں ہے، بس آپ تھوڑا سا ٹائم ہے، آپ گفتگو سماعت فرمائیں۔ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، آپ نے خرید کر انمول کر دیا۔ بک جاؤ بھائی، ہاں سودا وعدے کا ہے، گھاٹے کا نہیں ہے، موجیں کرو گے نہیں تو حضرت جی زمینیں چمن گل کھلاتی ہے، کیا کیا بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے، نہ ہے کسر دارا نہ گورے سکندر، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ کوئی بن گیا رونق، نہیں تو پھر یہی ہے جی، کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا، کوئی پلیا ناز تے نخریاں وچ، کوئی ریت گرم تے تھل چلیا، کوئی پل گیا مقصد آون دا، کوئی کر کے مقصد حل چلیا۔ یار فریدا اتھے سب مسافر نہیں، کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا، اللہ۔ لیکن اگر بک گئے تو پھر میاں صاحب کیا کہتے ہیں، جنہاں عشق نمازاں پڑھیاں او کدی نہیں مردے، تمہاری قبر بھی زندہ رہے گی حضرت، تمہاری قبر بھی زندہ رہے گی۔ جنہاں عشق نمازاں پڑھیاں او کدی نہیں مردے، کامل ولیاں دے در پہ اج بھی دیوے بال دے۔ بک گئے وہ تمہاری قبر کو بھی زندہ رکھے گا، نہ بکے تو یہ کچھ کام نہیں آئے گا۔ یہ لکھا ہے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کا زمانہ مبارک تھا، زمین کے ٹکڑے کی وجہ سے دو بندے آپس میں لڑ پڑے، لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں، لیکن حضرت جی اس کے لیے نہ لڑنا، اس کے لیے کم از کم اپنے بھائی کا گریبان نہ پکڑنا، دے دینا اس کو، کیونکہ تیری ہے ہی نہیں یہ، نہ تو ماں کے پیٹ سے لے کے آیا ہے، نہ جا تو کندھے پہ اٹھا کے قبر میں لے کے جائے گا، اس کے لیے کیا لڑنا کسی کے ساتھ، ہے ہی نہیں میری، پتہ نہیں کب سے یہاں ہے کب تک یہاں رہے گی، ہیں ماشاءاللہ جزاک اللہ جی۔ اے ویکھو جی سارے فیصلہ بادلوں میں آ گئے، ان میری جو میں دین لگا ان میرے کو لو ادھر، اے سارے انہوں سمجھو کاکے نے دے چھڑے نے، اے سارے فیصلہ بادلوں دے گیا میں ادھر، اب نہ آئے کوئی بھی جی، اللہ آپ کو خوشیاں دے، ہیں جی جو میری ہے ہی نہیں۔ اور میں حضرت بچوں کو بتایا کرتا ہوں، میں نے سب سے پہلے بیٹا اپنے گھر سے سیکھا تھا، جو میرا آبائی مکان ہے نا سیال کوٹ میں، جس کو پنجابی میں ہم کہتے ہیں جام پل ہے میری، میں جب تھوڑا بڑا ہوا نا تو اس گھر کے باہر تختی لگی ہوتی تھی جس پہ لکھا ہوتا تھا چودھری علم دین، یہ میرے دادا ابو کا نام تھا، فوت ہو گئے، تختی اتر گئی، جگہ اتھے ہی ہے، جگہ والا خالی ٹر گیا حضرت جی، پھر نئی تختی لگی میرے والد صاحب کی، حاجی محمد بوٹا، ٹھیک ہے جی، پھر ان کا بھی انتقال ہو گیا، جگہ ادھر ہی، نئی تختی لگی، تیسری تختی ڈاکٹر محمد سلیمان مصباحی، اور یہ 3 تختیاں جی کو 300 سال میں نہیں بدلی، یہ 3 تختیاں صرف 32 سال میں بدلی ہیں حضرت جی، 300 سال میں نہیں، اتھے ہی جگہ 32 سال تیسرا دعوے دار، پہلے دعوے دار علم دین، میں نے علم دین کو جاتے ہوئے نہیں دیکھا جی، اس لیے میں اتنے وثوق کے ساتھ نہیں کچھ کہہ سکوں گا، لیکن محمد بوٹا جو میرے والد تھے ان کو میں نے اپنے ہاتھوں سے قبر میں رکھا حضرت، کچھ بھی نہیں لے کے گیا، انہوں نے اس انگلی پہ فیروزہ پہنا ہوتا تھا، ہم نے وہ بھی اتار لیا، کچھ بھی نہیں لے کے گیا، وہ بھی گئے،
नवा दावेदार डॉक्टर मोहम्मद सुलेमान। मैं चारपाई पे लेटा था, दिल में ख्याल है, मैंने कहा सुलेमान ये क्या ड्रामा लगा हुआ है? पहले इल्म दीन खाली, मोहम्मद बूटा खाली, हूँ अजकल तू मालिक होने का दावेदार है तो जाना तू ही खाली। ये है किसकी, मेरा क्या है? फिर मैं अपने पीरो मुर्शिद की बारगाह में हाजिर हुआ। आपने ऐसी बात सुनाई, ठंडे पड़ गई। मुझे कहने लगे ओ मौलवी सुलेमान, असल गल है वे ये वो बाग है जिसके हजारों माली थे। हैं सारे माली बैठे हैं, कोई मन्ने ऐ सारे माली। जो हुकूमत पाकिस्तान के 2 नंबर कागजात है ना, उनमें हम मालिक लिखे हुए हैं, लेकिन जो असल कागज पड़े ना ऊपर, उधर हम माली लिखे हुए हैं। और उधर यही लिखा हुआ कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क, ए अल्लाह ए मुल्कों के मालिक, वही मालिक है जी। हम माली, जब तक चाहेगा माली रखेगा, जब चाहेगा माली खत्म, नवा माली। ये वो बाग है जिसके हजारों माली थे। सिकंदर जब इस दुनिया से गया दोनों हाथ खाली थे। लेकिन करें क्या हजरत, ये अंदर वाला नहीं मानता। ये किधर मानता है? ये कहता है ऐदा भी खोल है, ऐदा भी खोल है, ऐदा भी खोल है, ऐदा भी गला कोट, ऐदी भी जेब वड, दुध च पानी पा, सूद लै, मिलावट कर, धोखा दे। ये कब मानता है अंदर वाला? हजरत जिसने अंदर वाले को मना लिया वही कमाल वाला है। इधर से तो सारे मान रहे हैं, ये तू सारे मानने आ के मरना है। भाई अगर तू मानता है मरना, फिर तू नमाज क्यों नहीं पढ़ता? अगर तू मानता है कि मरना है, फिर तू अपने अमाल दुरुस्त क्यों नहीं करता? तू नहीं अभी मान रहा कि मरना है। जिस दिन तूने मान लिया मैंने मरना है, फिर तू 5 वक्त मस्जिद में जाएगा। जिस दिन तूने मान लिया ना अंदर से कि मैंने मरना है, फिर तू कुरान भी खोलेगा। जिस दिन तूने अंदर से मान लिया कि मैंने मरना है, फिर तू झूठ नहीं बोलेगा, फिर तू काम नहीं तोलेगा, फिर तू धोखा नहीं देगा, फिर तू रिश्वत नहीं लेगा, फिर तू सूद नहीं लेगा, फिर तू काम नहीं तोलेगा। अभी तू अंदर से नहीं माना के जाना है। जिन्होंने अंदर से मान लिया, हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का जमाना मुबारक था। आप हस्बे मामूला गश्त फरमा रहे थे, एक घर के पास रुक गए, अंदर से आवाज आ रही थी। आवाज क्या आ रही थी? एक माँ अपनी बच्ची को कह रही थी किसी वजह से दूध कम हो गया, किसी वजह से बकरियों का दूध कम हो गया, कम दूध जाएगा तो पैसे भी कम आएंगे, तो इस तरह कर दूध में पानी मिला के ना दूध की मिकदार उतनी कर ले ताकि उतने पैसे आए। जिन्होंने अंदर से मान लिया था कि हमने जाना है इधर से। बच्ची है जी, कोई FSC नहीं, कोई BSc नहीं, कोई MSc नहीं, कोई MPhil नहीं, कोई PhD नहीं, कोई FA नहीं, कोई BA नहीं, कोई 8वीं नहीं, कोई 7वीं नहीं, कोई 5वीं नहीं, बस कुरान। आज MA है, BA है, MPhil है, PhD है, FA है, FSc है, कुरान कोई नहीं है। कुरान वाली थी वो बच्ची। वो आगे से माँ को क्या कहती है? अम्मी मैंने दूध में पानी नहीं डालना। माँ कहती है क्यों? वो कहती है अम्मी अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मना किया दूध में पानी डालने से। माँ आगे से क्या कहती है? तू पानी डाल, इधर को उमर है, तू पानी डाल। तो बच्ची आगे से क्या कहती है? अम्मी उमर तो नहीं है, लेकिन तेरा मेरा उमर का रब तो है ना। है? फरमाया अम्मी उमर नहीं देख रहे, अमीरुल मोमिनीन नहीं देख रहे, तेरा मेरा और अमीरुल मोमिनीन का रब तो देख रहा है ना जी। हैं जी, इतनी इतनी किताबें हमने पढ़ ली हजरत, एक छोटा सा लफ्ज इस उम्मत को याद नहीं हुआ, एक छोटा सा सबक इस उम्मत को याद नहीं हुआ। अल्लाह देख रहा है। इस उम्मत को कैमरे से डराना पड़ा। बड़े बड़े मालों में जाओ, कैमरा लगा, लिखा होता है खबरदार, कैमरे की आंख आपको देख रही है। और कैमरा ते भावे वेखदा पिया भावे नहीं वेखदा पिया, पता नहीं कैमरे का पीछे कनेक्शन है या नहीं है। ऐ उम्मत मोहम्मद, ये सबक याद कर, तेरा रब देख रहा है। जिस उम्मत को सबक ये दिया गया था, अल्लाह देख रहा है। अलम यालम बिअन्नल्लाह यरा। तो लिखा है जी हजरत सैयदना मूसा नबी अलैहिस्सलाम का ज़माने मुबारक था। 2 बंदे आपस में लड़ पड़े, एक सच्चा एक झूठा। और आपको पता दलाइल झूठे के पास भी बड़े होते हैं। वो प्रया बैठी, पंचायत बैठी, फैसला करना चाहा, फैसला नहीं हुआ। आखिर बात इस बात पे ख़त्म हो गई भाई हमें अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मौजूद हैं,
چلو چل کے ان سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ سارے لوگ حاضر خدمت ہوئے، آ کے عرض کی حضرت زمین کا ایک ٹکڑا ہے، یہ کہتا ہے میرا ہے، یہ کہتا ہے میرا ہے، ہم نے فیصلہ کرنا چاہا نہیں ہوا، آپ فیصلہ فرما دیں دونوں میں سے کس کا ہے۔ وہ اکثر و بیشتر ایسے احباب پائے جاتے ہیں جن کو آداب محفل کا نہیں پتہ ہوتا، بڑوں کی مجلس کے آداب کیا ہے۔ اتھے بھی کھلوتا سی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آگے سے عرض کرتا ہے اللہ کے نبی آپ اس طرح کریں، دونوں کو اکیلا اکیلا کر کے نا ان کی بات سنیں، آپ کو پتہ چل جائے گا سچا کون ہے جھوٹا کون ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلال میں فرمایا اللہ کا نبی ہوں، مجھے اس بات کی کوئی حاجت نہیں ہے کہ میں اکیلا اکیلا کر کے ان کی بات سنوں، مجھے تو میرے رب نے اتنی طاقت بھی دے رکھی ہے میں زمین سے پوچھ لوں گا بتا تو کس کی ہے۔ آپ نے سب کو لیا، آپ تشریف لے گئے، زمین کی نشاندہی کی گئی، اب کھڑے ہوئے زمین کو مخاطب فرمایا، آپ نے فرمایا زید دعویٰ کرتا ہے تو میری ہے، بکر کہتا ہے تو میری ہے۔ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اب تجھ سے پوچھتے ہیں تو بتا تو دونوں میں سے کس کی ہے۔ تفسیر میں لکھا ہے زمین بول اٹھی، پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام عرض کیا، اور پھر سلام عرض کرنے کے بعد عرض کرتی ہے اللہ دے نبی دونوں ہی جھوٹ بول رہے ہیں، نہ میں اس کی ہوں نہ میں اس کی ہوں، ان کو کہیں تیاری کریں دونوں ہی میرے ہیں۔ ہم ساری زندگی حضرت جی مالک مالک کھیلتے رہتے ہیں، بعد میں پتہ کیا لگتا ہے یہ میری کوئی نہیں تھی میں ہی اس کا تھا۔ ساری زندگی ہم مالک مالک کھیلتے رہتے ہیں، اینڈ پہ پتہ کیا لگتا ہے کہ میں تو مالک تھا ہی کوئی نہیں، مالک تو وہی ہے، یہ میری نہیں تھی میں ہی اس کا ہوں۔ ہاں حضرت ابھی وقت ہے جی، آؤ اپنے اللہ کو راضی کریں حضرت، وقت ہے جی، وقت ختم ہو گیا تو پھر آؤ اپنی نمازیں پوری کریں حضرت، پیشی ہے جی ان قریب، اور مالک نے پوچھنا ہے۔ میرے محبوب فرماتے ہیں کوئی شخص بھی اتنی دیر تک اپنی جگہ سے ہل نہیں سکے گا جتنی دیر تک 4 سوالوں کا جواب نہ دے لے حضرت، اور ان میں سے ایک سوال یہ بھی ہے کہ عمر کیسے گزاری، عمر کیسے سوال ہوگا جی، پوچھا جائے گا، سارا کچھ میرے سامنے رکھ دیا جائے گا۔ میری جی 1992 میں نا میری خالہ کا نکاح ہوا میرے چچا جان کے ساتھ، اور جب حج ہوا نا تو میرے والد صاحب اور والدہ، جب نکاح ہوا میرے والد صاحب اور والدہ صاحبہ نا حج پہ تشریف لے گئے، اس لیے دونوں طرف سے مہمان خصوصی میں ہی تھا حضرت، چچا کی طرف سے بھی خالہ کی طرف سے بھی، کیونکہ امی ابو تھے کوئی نہیں تھے، اسپیشل پروٹوکول دونوں کی طرف سے دیا گیا مجھے۔ 1992 میں نکاح ہوا، یہ 2000 کی بات ہے یا 19 یا 20 ہے مجھے صحیح نہیں یاد پڑ رہا۔ میں خالہ کے گھر چلا گیا تو وہ نا شادی کی فلم لگا کے بیٹھے ہوئے تھے 1992، اور 2000 میں بیٹھ کے نا میں خود کو 3 اگست 1984، 6 سال ہو 92، 8 سال کا جی، میں 2019 یا 20 میں بیٹھ کے نا میں اپنے آپ کو 8 سال کا دیکھ رہا تھا، اور 4 دن جو میں نے کیا نا میں نے سب کچھ اس میں دیکھا۔ تیل پہ کون سے کپڑے پہنے تھے جب چچا کا تھا وہ بھی دیکھا، کیا 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 وہ بھی دیکھا، جب خالہ کا تیل تھا جو کپڑے پہنے تھے میں نے وہ بھی دیکھا، بارات پہ کیا کیا وہ بھی دیکھا، ولیمے پہ جو کیا وہ بھی دیکھا۔ تو میرے دل میں خیال آیا، میں نے کہا مولوی سلیمان وہ تیرا 4 دن دا ریکارڈ تے تیرے کول بھی پیا تے پھر وہ کل کی نہیں پیا ہے، پڑا ہوا ہے سارا کچھ، یا پر میں سمجھ رہی ہیں کہ ہمیں کوئی دیکھ نہیں رہا۔ اب سائنس ثابت کر رہی ہے نا جی، 4 دن کا ریکارڈ آج بھی 1992، 6 مئی 7 مئی 8 مئی تے 9 مئی کا میرا ریکارڈ میرے پاس پڑا ہوا ہے۔ اگر تیرا 4 دن کا تیرے پاس بھی پڑا ہوا ہے تو تیرا سارے کا سارا ادھر بھی پڑا ہوا ہے، اور پھر وہ دن آئے گا جس کے لیے اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں یوم تبل السرائر، آج راز کھولے جانے کا دن ہے۔ تیری رات بھی دکھائی جائے گی، تیری دوپہر بھی دکھائی جائے گی، تیری تنہائی بھی دکھائی جائے گی، تیری فون پہ باتیں بھی سنائی جائیں گی۔ تو سمجھ رہا تجھے دیکھ کوئی نہیں رہا، یہ تیرا خیال ہے تجھے سن کوئی نہیں رہا، نہیں وہ دیکھ بھی رہا ہے وہ سن بھی رہا ہے۔ یوم تبل السرائر، بیوی کھڑی ہوگی، بیٹی کھڑی ہوگی، بہن کھڑی ہوگی، ماں کھڑی ہوگی، باپ کھڑا ہوگا، بھائی کھڑا ہوگا، دوست کھڑے ہوں گے، سب کے سامنے چلا دیا جائے گا۔ بندہ انکار کرے گا میں نے نہیں کیا، قرآن کہتا ہے ہاتھ بولو وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ،
वतशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। बोल उठेंगे हाथ, हाँ रब्बे करीम मेरे जरिए किया। पांव बोल उठेंगे, हाँ रब्बे करीम मेरे जरिए चल के गया। जुबान बोल उठेगी, हाँ अल्लाह मेरे जरिए किया। आंख बोल उठेगी, हाँ अल्लाह मेरे जरिए देखा। कान बोल उठेंगे, हाँ अल्लाह मेरे जरिए सुना। हजरत नहीं यार, आज वक्त है जी, आज वक्त है, अब अपने अल्लाह को राजी करें। हैं? ये हजरत बहलोल दाना रहमतुल्लाहि ताला अलैह के लिए लिखा है। एक दिन आप बाजार में बैठ गए आके। हारून का तरीका था, वो असर के बाद ना सैर के लिए निकला करता था। वो हारून जब अपने पूरे प्रोटोकॉल के साथ सैर के लिए निकला ना, तो आगे जाके काफिला रुक गया। हारून ने वो पर्दा उठा के ना पूछा, वो क्यों रुक गए? अर्ज की, हजरत आगे सड़क के बीच हजरत बहलोल दाना बैठे हैं। कहा मेरा ऊँट हाथी नीचे बिठाओ। उसका हाथी नीचे बिठाया गया। देखता कि हजरत बहलोल सड़क में बैठे हैं और ज़मीन पे लकीरें खींच रहे हैं और फिर खुद ही ना कह के मिटा रहे हैं। पहली हैरानगी तो इस बात की हुई, भाई ये वीरानों में रहने वाला बाबा है, ये बाजार क्या करने आ गया? हजरत बहलोल से पूछा, बहलोल खैर तो है, आज जंगल छोड़ के बाजार कैसे आना हुआ? हजरत बहलोल ने एक राज फरमाया, हारून बड़ा ज़रूरी काम कर रहा हूँ। हारून ने कहा, तू तो सड़क के बीच बैठा है, क्या ज़रूरी काम कर रहा है? हजरत बहलोल ने कहा, मैं मखलूक की और मालिक की सुलह करवा रहा हूँ। मैं मखलूक की और मालिक की सुलह करवा रहा हूँ। कहते थे हजरत एक नशानी मान हारून के पास तो बड़े नशे थे हजरत जी। खिलाफत का नशा, बादशाहत का नशा, हुस्न का नशा, निस्बत का नशा, नसब का नशा, अब्बासी था ना हजरत, हैं जी। कीमती कपड़ों का नशा, सीट का नशा, इतने नशे। इधर तो एक नशा नहीं मान। उसको बात ही नहीं समझ आई। आगे से पूछता है, बहलोल फिर सुलह हुई कि नहीं हुई? हजरत बहलोल रो पड़े। आपने फरमाया, हारून वो तो मानता है, ये नहीं मानते हैं। वो मानता है, वो अच्छा हजरत जी एक वैसे बात का, जब मैं ऊंची नहीं कहूँगा, देना देना ज़रूर दिल में देना, ऊंची नहीं कहूँगा, दो देना ज़रूर। सच सच बताना, कभी ख्याल भी आया पता नहीं मेरा अल्लाह मुझसे राज़ी है कि नहीं? सही दस, दिल में देना, ऊंची चलो मैं नहीं कहता, दो दिल में देना ज़रूर। कभी ख्याल आया पता नहीं मेरा अल्लाह मुझसे राज़ी भी है कि नहीं? सस राजी कीती, सोहरा राजी कीता, साला राजी कीता, साली राजी कीती, भनूजा राजी कीता, नाज़म साहब राजी कीते, नायम नाज़म साहब राजी कीते, जनरल कौंसलर साहब राजी कीते, MNA साहब राजी कीते, MPA साहब राजी कीते। जिन्हों राजी करना है उन्होंने कीता ही कोई नहीं है। कहा वो मानता है, ये नहीं मानते। वक्त गुजर गया। लिखा एक दिन फिर हारून सैर के लिए निकला, नज़र पड़ गई, क्या देखता हजरत बहलोल कब्रिस्तान में बैठे हुए हैं। बड़ा हैरान हुआ, वो आज कब्रिस्तान में आ बैठा बहलोल। कहा हाथी नीचे बिठाया। गया जाके पूछता है, बहलोल उस दिन बाजार आज कब्रिस्तान? कहा हारून सिर्फ जगह ही बदली है, वहाँ बैठा भी मखलूक और मालिक की सुलह करवा रहा था, यहाँ बैठा भी मखलूक और मालिक की सुलह करवा रहा हूँ। हारून को याद आ गया, उसने कहा, हाँ हाँ हारून, हाँ बहलोल उस दिन तो सुलह नहीं हुई थी, आज भी हुई कि नहीं हुई? हजरत बहलोल फिर रो पड़े। आपने फरमाया, हारून आज ये तो मानते हैं, आज वो नहीं मानता है। यार मना लो समझ, मंदा जे मियाँ आज मना लो, नहीं तो बड़ा औखा पेंडा जी। ये देखिए ना जी, अभी खुली जगह पे बैठे हैं, मट्ठी मट्ठी हवा भी चल पड़ी है, लेकिन फिर भी सबको पसीना आया हुआ है। यार कभी तो बैठ के सोचा करो, हवा भी चल रही है, जगह भी बड़ी खुली है, फिर भी पसीना। यार उस कब्र में क्या बनेगा जो खुली भी नहीं है, जिधर पंखा भी नहीं है, जिधर हवा भी नहीं है, क्या बनेगा वहाँ? वो क्यों भूल गए सारा कुछ? ऐसा यार इन मकानों से दिल लगा लिया तुमने, ऐसा इस फर्नीचर से, इस ड्राइंग रूम से ऐसा दिल लगा लिया, भूल ही बैठे। हदीस पाक का मफहूम है, रोज कब्र बंदे को पुकार के कहती है, बंदे
तो मुझे भूल गया लेकिन मैं नहीं तुझे भूली कोई भी। ना भूलो हजरत जी, हैं ना भूलो, जानना है हजरत जी, जानना है। और क्योंकि असल में हजरत जी हम पड़ गए हैं चस्कों की तरफ, आप भी लगा रहे हैं, मैं भी लगा, बाकी बात तो सीधी सीधी है। हजरत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में कोई शख्स हाजिर हुआ कि अर्ज़ करता है हजरत को नसीहत फरमाओ। फरमाया को फोतगी हुई है। अर्ज़ करता है हुजूर थोड़े दिन लंघे ने मेरा चाचा फोत होया। फरमाया फिर नसीहत की लोड़ है वे, वो भी टुर गया, तू तैयारी कर, तू ही जाना तो मैं भी आने वाला। और ये हदीस पाक में लिखा है ये सिर्फ हजरत इंसान है जो भूल जाता है, बाकी हर जी रूह को याद है जाना है। यही भूल के फिर खराबी करता है, यही भूल के फिर कत्ल व गारत करता है, बाकी हर जी रूह को याद है। लिखा एक दिन हजरत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बाजार तशरीफ ले गए और बाजार की उस वक्त कैफियत थी कि एक ऊंट आपे से बाहर हो चुका था। ऊंट जी, ये आप देखते हैं ना कुर्बानी के दिनों में क्या क्या तमाशे लगते हैं हजरत, वो तो फिर ऊंट था, इतने कद का जानवर, जब ऊंट अपने आपे से बाहर हो तो उसको कंट्रोल कौन करेगा हजरत। उधर भी वही कैफियत है, सारा बाजार उसने आगे लगा रखा है। हजरत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ ले गए। रोब महबूब फरमाते हैं शैतान मेरे उम्र के साए से भी डरता है, जिसके साए से शैतान डरे ऊंट की उसके आगे क्या हैसियत थी हजरत। आप आगे बढ़े और आपने उसकी नकेल पकड़ ली, वो खड़ा हो गया। लिखा आपने उसके कान में कुछ कहा और आप तशरीफ ले गए हजरत। लिखा ऊंट वहाँ ही खड़ा रहा, वहाँ ही बैठ गया। बाजार वाले अपने अपने काम में भी लगे हैं, साथ ऊंट को भी देख रहे हैं कहीं फिर ना आपे से बाहर हो जाए। वो नहीं ला कोई भी। बाजार वालों ने उसकी कैफियत हालत देख के उसके आगे कुछ खाने को भी रखा, उसने खाया भी कुछ नहीं, वहाँ बैठा बैठे मर गया। लोग बड़े हैरान हुए, ये हजरत उमर ने क्या कहा ऊँट के कान में कि जान ही ले ली ऊँट की। सब ने कहा चलो कल तशरीफ़ लाएंगे तो पूछेंगे। लिखा हजरत अगले दिन हजरत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ़ लाए। लोगों ने उसकी हुजूर कल वाला ऊँट याद है? फरमाया याद है। अर्ज़ की हजरत क्या कहा था उसके कान में? फरमाया क्यों क्या हुआ? हजरत आप तो कह के तशरीफ़ ले गए, वो तो वहाँ ही खड़ा रहा, फिर वहाँ ही बैठ गया। हमने उसके आगे खाने को भी बड़ा कुछ रखा, कुछ नहीं खाया, बैठा बैठे मर गया। क्या कहा था आपने उसके कान में? तो जो आपने जवाब दिया मैं आपकी और अपनी आसानी के लिए पंजाबी में उसका तर्जमा कर देता हूँ। फरमाते मैंने उसके कान में सिर्फ इतना ही कहा था, वो अन्ना भूड़ क्यों हैं, मरना नहीं याद। हाँ, मैं जहाँ से शुरू हुआ था मैं वहीं आ गया हूँ वापस। हम इसीलिए हजरत जी भूड़ हैं, हमें नहीं याद। जिसको याद हो हजरत उसकी फिर नमाज नहीं छूटती जी। जिसको याद हो वो फिर कभी झूठ नहीं बोलेगा, जिसको याद हो वो कभी कम नहीं तोलेगा, जिसको याद हो वो कभी धोखा नहीं देगा। हम सारा कुछ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें याद नहीं रहा। नहीं हजरत, याद रखो हजरत, जाना है मियाँ, जाना है हजरत है। और याद ये आखिरी बात, क्योंकि कुछ तबीयत भी इस तरह है, मैंने फिर भी हिम्मत करके, बच्चों ने बड़े प्यार से बुलाया है। हाँ बस एक बात याद रखना हजरत, पता हमसे गलती किधर हुई है? गलती हमसे इधर हुई है कि जो ज़रूरत थी हमने मकसद बना दिया, जो मकसद था हमने उसको ज़रूरत बना। सबसे बड़ी गलती ये हुई है। ये देखे ना, ये ज़रूरत थी, हमने मकसद बना लिया। देखना एक काका पैसे देने आया, मैं भाई थले बह जाओ क्योंकि मेरी ज़रूरत है, मेरे को लाया नहीं, मैंने इसको मकसद नहीं बनाया अभी तक, और दुआ करियो बने भी ना कभी। दे गया ना, मैंने कहा भाई थले बह जा, भाई मेरी ज़रूरत के हैं मेरे पास, मैं तकरीर सुनाने आया हूँ, मैं को वेले तो नहीं ना लेने आया हजरत, मैं तो आपकी तरबियत के लिए हूँ कि वेले लेने आया हूँ इधर में। ये मैंने कहा भाई चुप करके बैठ, क्योंकि अभी ये ज़रूरत ही है, अभी मैंने इसको मकसद नहीं बनाया। मैं इकट्ठे कर सकता था पैसे, बयान इस तरह का करता, बातें इस तरह की करता, आपको मजबूर कर देता पैसे देने। नहीं भाई, ज़रूरत है, ज़रूरत के हैं मेरे पास अभी, जो मेरी ज़रूरत है। सुबह की भी खा ली है, रात की भी खा ली, तो मैं फिर ड्रामेबाजी काहे को करूँगा? ज़रूरत जो थी वो है। गलती हमसे ये हुई, ये ज़रूरत थी, हमने इसको, वो मकसद था, हमने उसको ज़रूरत बना दी। ज़रूरत नहीं रह गई। अल्लाह बीमार होए फिर अल्लाह, जो औलाद नहीं होने डई फिर अल्लाह, काम नहीं चलता पिया फिर अल्लाह, तो जो काम चल पिया तो फिर केड़ा अल्लाह? मां इसी तरह जी, फिर कौन अल्लाह? कौन याद करता है? फिर तो लोग कहते हैं मैंने मेहनत ही बड़ी की है, मैंने तो रात दिन एक कर दी है,
फिर अल्लाह भूल जाता सबको। औलाद नहीं हो रही, फिर अल्लाह हो गई तो फिर कौन करेगा याद अल्लाह। वो मकसद था, हमने उसको जरूरत बना दिया। ये जरूरत था इसलिए हमने इसको भाई मकसद बनाया ना, इसीलिए इसके लिए गोली भी चली, इसलिए हमने इसके लिए गला भी काटा, इसके लिए हमने छोटे छोटे नन्हे नन्हे फूल जैसे बच्चों को केमिकल वाला दूध भी पिलाया। मकसद बनाया ना। हमने चर्बी के घी में समोसे भी बनाए, हमने चर्बी के घी में बेकरी भी बनाई, हमने चर्बी के घी में भूल गए इंसानियत को। क्यों? हमने इसको मकसद बना लिया। और भाई मैं आपके लिए दुआ करूंगा, आप मेरे लिए दुआ करना। ये जरूरत है, ये जरूरत ही रहे। और याद रखो जी, आखिरी बात करके मैं इजाजत मांग रहा हूं, अगर किसी ने इसको मकसद बना लिया तो ये वो मकसद है जो आज तक किसी का पूरा नहीं हुआ। ये अगर किसी ने मकसद बना लिया तो ये वो मकसद है जो आज तक किसी का पूरा नहीं हुआ। हुक्मरान मुल्क लूट के खा गए, जिन्नियां प्राणियां खंगा ने कबर चढ़ा दिया लत्ता ने, लेकिन यदि भूख अजे भी नहीं मुकी है। खा गए सारा मुल्क लूट के, कबर च लत्ता ने सारे दी हजरत, मरन वाले ने एक एक करके मरन वाले ने सारे हजरत। भुख उन्हें ना मरन वाले ने हूं छड़न सारा कुछ जाके हजरत जी खाने काबे मस्जिद नबी च डेरे ला लन, अल्लाह और अल्लाह के रसूल को माफी मंगन जाके। नहीं, मरन वाले ने सारे हजरत नहीं मुकदी। और बेड़ा गर्क कर दिया मुल्क का। मौलाना रूम हजरत मसनवी शरीफ फरमाते, एक बुजुर्ग ना नमाज पढ़ने के लिए जा रहे थे, जब मस्जिद के करीब पहुंचे तो क्या देखते हैं कि बच्चा रो रहा है। बुजुर्ग थे ना, दिल ही नहीं मानना बच्चा रोता छोड़ के कब मस्जिद जाने को। आके बच्चे के सर पे दस्ते शफकत रख के पूछा, का क्या क्यों रोने हैं? वो काका आगे से कहता, जी मैं खेल रहा था और खेलते खेलते ना मेरा 1 रुपया गवाच गया, 1 रुपया कहीं गिर गया, खो गया, उसके खो जाने पे रो रहा हूँ। फिर मैं अच्छा, तो अगर मैं रुपया अपने पास से दे दूँ तो तू खुश है? उसने कहा, जी जब वजह ही 1 रुपया है, मेरा मिल जाए आप दे दें, मैं खुश हूँ। मकसद जो 1 रुपया है, जो मर्जी जहाँ मर्जी आ जाए। बुजुर्गों ने अपनी जेब से 1 रुपया निकाला, बच्चे को दिया, बच्चा खुश हो गया। आप फिर तशरीफ़ ले गए नमाज के लिए। वो जब नमाज पढ़ के बाहर आए ना तो फिर रो रहा था। फिर आए, पूछा भी अब क्यों रो रहा है? पहले तुझे पूछा, तूने कहा 1 रुपया खो गया। मैंने कहा जी पास से दे दूँ। तूने कहा जी जब मकसद ही 1 रुपया है तो जिधर से मर्जी मिल जाए मैं खुश हूँ, मैंने पास से दिया तो अब क्यों रो रहा है? वो कहते जी आपने तो 1 रुपया दे दिया, रो इसलिए रहा हूँ, जो खो गया कभी वो भी होता ना तो 2 रुपये होने थे। इसी तरह है, ये इसी तरह ही है। फैसलाबाद पूरा खरीद लो, इनू कितने सुकून आना। इन्हें कहना हूँ समुंदरी भी खरीद लो। फिर इन्हें कहना हूँ गोजरा भी खरीद लो। फिर दिल करना हूँ टोबा भी खरीद लो। फिर दिल करना हूँ मक्कूआना भी खरीद लो। फिर दिल करेगा हूँ जड़ा वाला खरीदिए, जड़ा। ये भूख नहीं, बाज फकीरा किसे न मारे जालम चोर अंदर दाहू। पूरा पाकिस्तान खरीद लो, दिल करेगा उन इंडिया भी खरीदिए। इंडिया भी खरीद लो, दिल करेगा उन ईरान खरीदिए। ईरान भी खरीद लो, दिल करेगा उन अफगानिस्तान भी खरीदिए। अफगानिस्तान भी खरीद लो, फिर दिल करेगा उन चाइना भी खरीदिए। चाइना भी खरीद लो, फिर दिल करेगा उन बांग्लादेश भी खरीद लीजिए। और खरीदते खरीदते नाल ही इजराइल अलैहिस्सलाम ने आ जाना, कहना मियाँ जी टुरो अगे हो, बस खत्म, एंड फिनिश। उन्हीं मैं तो पाकिस्तान का मालक सा, तेनू किन्ने क्या मालक सा? मालक तो हो अगे लग लियाओ या कितने वे कफन पाओ लट्ठा इनू, मालक बने आंदा। चल टुर, को कमाई की तो रख लै नाल, है ही फजर कोल, है ही जोहर तो रख लै, है ही असर मगरब शाह, पढ़िया ही कुरान, कीता ही जिक्र, पढ़िया सी दरूद, सदका दिता सी, किसी माड़े दे काम आया सै, कभी अल्लाह ने किसी को माफ किया ही है, जे सौदा ही तो रख लै। बाकी जो जो तू कहता रहे हैं, गड्डी बैठक सोफे बिस्तरा बीवी बच्चे भैन भरा खत्म, इत्थे ही सारा कुछ, बस अगे हो। हजरत ने अपनी जेब से ना 1 रुपया और निकाला, 2 कर दिए, घर चले गए नमाज पढ़ के। अब आपको पता है जो अल्लाह वाले हैं उनका घर कहाँ दिल लगता है। असर की नमाज पढ़ के गए थे, मगरब के लिए वापस आए, फिर रो रहा था। पूछा हूँ क्यों रोन रहे हैं?
ਕਹਿੰਦਾ ਹਜ਼ਰਤ ਤੁਸੀਂ ਤੇ 2 ਘਰ ਛੜੇ, ਜਿਹੜਾ ਗਵਾਚ ਗਿਆ ਜੋ ਵੀ ਕਦੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ 3 ہونے سن. ہائے 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 آپ نے ایک اور نکالا 3 کر دیے. بچی نے دے دے کاکی نے, پھر راستے یاد نہیں رہنا. آپ نے ایک اور نکالا 3 کر دیے. وہ جب نماز پڑھ لی نا مغرب کی, پھر آئے تو پھر رو رہا تھا. پوچھا ہون کی یا کہندا حضرت تسی تے 3 کر چھڑے نے, لیکن جڑا گواچ گیا جو ہی ہوندا تے 4 ہونے سن. ہائے 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 ہائے. اس دفعہ بابا جی نے کچھ بھی نہیں دیا, اور ایک سردا کھینچ کے کیا کہا آپ نے فرمایا میرے محبوب نے حق اور سچ ہی کہا تھا, اس کو قبر کی مٹی کے علاوہ کوئی بھی نہیں بھر سکتا. حضرت ہیں یہ نہیں یہ پریا جانا میاں, آؤ اپنے رب نو راضی کرو حضرت, جڑا تیرے مقدر چے تینوں مل کے رہے گا. نا میرے دل چ پایا ہوں کہ تھی ہے, کیونکہ میں جس جلسے جاواں انہوں کیا پتر تو میرے ہوندے کدی پکھی نہیں چولنی, تھی پکھی چولے مینوں شرم آندی ہے. تسی بھی دھیان رکھیا کرو حضرت. بچی ہے جو بھی جس طرح بھی آئی اس گل نوں تسی چھڈو. دیکھو نا ساڈے ہوندے تھی پکھی چولے سانوں ڈوب کے مر جانا چاہیے کتے سارے. میں اس نوں کہا پتر جدوں میں فیصلہ آباد آواں تو میرے جلسے چ پکھی نہیں چولنی, 1000 روپیہ تو میرے کو لے لینا کرنا. میں نہیں دتا, انہیں دعایا حضرت جڑا تیرے مقدر جے تینوں بغیر پکھی چولیاں بھی لب جانا حضرت تباہ. اور جڑا تیرا نہیں ہے تو جو مرضی کرنی ہے تینوں ملنا کوئی نہیں. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. آپ نماز کی پابندی کریں گے نا جی سارے ماشاءاللہ, قرآن پاک پڑھیں گے نا جی, ذکر کریں گے نا جی, پوری کوشش کریں گے نا اللہ کو راضی کرنے. وما علینا الا البلاغ المبین.